ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗੇ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਰਿਲੀਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਘੱਟ ਕੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੇਟ ਘਟਾਇਆ, ਖਸੂਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾਇਆ। ਆਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾਲਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੀਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਮਕਸਦ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੇ 1440 ਰੁਪਏ 1560 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਆਟਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ 830 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਣਕ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਣਕ 2000 ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2200 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਲੀਫ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਤਹਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਇਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੱਲਿਆਂ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਲੀਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗਰੀਬ ਨੇ ਤਾਂ 2000 ਨੂੰ ਵੇਚੀ, ਅਮੀਰ ਨੇ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ 5000 ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਕੀ ਰਿਲੀਫ ਹੋਇਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਭੇਜ ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਚੋਂ ਲੈ ਲਿਓ, ਭੇਜ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਰਾਤ ਹੋਈ, ਜੇ 500 से 500 खर्चा उसे तो उसे ही है। ठीक है बात। हाँ, ऐसे चीज़ें चीनी तो हाँ कर ली थी, चीनी उसे बल्कि 10 रुपये वधी है। दूसरी बात, हूँ सीजन में हर चीज़ घट होंगी है। मतलब इस गल है जो सर्दियाँ उदों हर चीज़ पूरी मौके से हो, जो खर्चा ही उत्थे इन्हों को कणके की भेज पा के साढ़े कारखाने वाले मिलों वाले जोड़े ने उन्होंने वारा नहीं खाती, या तो बिजली का घट करना, कुछ चीज़ा घट करनी जिससे हर चीज़ के रिलीफ आए आम फिर होंगे। ये चीज़ घट कर दे, दूसरी वादे कर दे तू हर गवर्नमेंट सिस्टम होंगे ना कि अगर चीज़ में घट, पर फिर भी उन्होंने बड़ी गल है। दूसरे नंबर पर जो अगर अं गरीब किसान की गल करते हैं तो यही गरीब किसान जोड़ा है, इसी गरीब किसान ने 60,000 तो चलिया, यही गरीब किसान 1.5 लाख रुपए तक ठेका देन ते आया है। यही गरीब किसान होना चाहिए। गवर्नमेंट की अगर गल करते तो पिछलियां हुकूमतां ने किहड़ा कोई साथ दिता? चलो तो तुसीं ये हिसाब लगाओ कि पिछली गवर्नमेंट ने की मैनूं ये लगदा सी कि अगर PTI अगर हुण भी रहिंदी ना तो मैनूं तो 10,000 रुपए का मन आटा नज़र आ रहा सी। चलो हुण तो आटा सी, हुण तो उम्मीद होई है कि चलो गरीब बंदा जिहड़ा अपना ठीक है कारोबार इन्हां दे दौर के अंदर बहुत जो चीज़ में रिलीफ इन्हें मिलना है वो हर एक चीज़ से थले नहीं आ जानी। हत्ता कि किसान ठीक है रीढ़ की हड्डी, एक असी भी कहने कि चलो कि एकदम ज्यादती कि इन्ना रेट थले लै आना, इन्ना रेट तोड़ देना, क्योंकि किसान ने हर चीज़ महंगाई के अंदर ही बीजी, हर चीज़ अपना जिसले मार्केट के अंदर कनक आई है तो उन्होंने रेट जेडे ने उन्होंने बिल्कुल थले डाउन कर दिते ने। किसान चलो कनक जो झुक गई, कारोबार पर असर आया, इस चीज़ से शक कोई नहीं है। ये इन्होंने की, पर ये कि फिर कोई ना कोई तो कुर्बानी देनी पैनी, किसी ने तो देनी पैनी। कुर्बानी की मजदूर बंदा तंदूर से काम करता है जी, उत्थे रोटी नाल उन्होंने जिन्हों का है सी वो घट नहीं दे सकता, क्यों बंदा खड़ा जा तो उत्थे एक कणक नूं आटे नूं की करे, बालन उत्थे बालन बढ़ के 100-200 कितना वध गया, मजदूर वध गई, सौ कड़ी गल तेल वध गया। जदों दूसरी घुम्मन से उदों 170 रुपए तेल सी, हुण 300 रुपये वे लीटर। किसे जाओगे हूँ? बंदा शाम को 1000 रुपया कमाता, वो की को कुछ करे, दुध ले बच्चों वास्ते घर देवे, बच्चों के कपड़े धोए, बिजली का बिल देवे, महीने बाद 10,000 बिल आया होंगे, वो किसों देगा? नहीं वो तो फिर ये ना कि गवर्नमेंट उन्होंने जी गवर्नमेंट जाती वो पहले कहते जी इन्होंने यह वजह तो है सारा सिस्टम होया जिसकी वजह सानू अप करना पाया। हत्ता कि देख लो कि इन्होंने आके चीज़ में थले तेल हूँ तो कितने लैके आए हैं, थले 300 तो थले तेल आ गया, 300 लीटर तो ठीक है। बकाया अखराजात बाकी काम नहीं होए। हत्ता कि मजदूर की जी गवर्नमेंट की मजदूरी है, अगर यह गवर्नमेंट भावें नून लीग भावें PTI है, कोई सी पीपल पार्टी भी, इन्हों का यह काम बनता है कि मजदूर की मजदूरी जी चल रही है, आलमी जी चल रही है, वर्ल्ड जी मुल्कों के चल रही, सानू वो मजदूरी तो वैसे कोई गवर्नमेंट नहीं दे रही है। देखो तो दसा मैं खुद एक मजदूर बंदा हूँ,
ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 70% ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਆਵਾਮ 70% ਨੁਕਸਾਨ ਗਈ, 10% ਜੇ 20% ਨੂੰ ਆਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ 70% ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ 4000 ਨੇ 3900 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3500 ਨੂੰ ਕਣਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਵਕਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਇਆ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਅੱਜ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਬਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਂਬਰ ਬੈਠੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਮੋਟੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ 2-4 ਕਿੱਲੇ ਬਿਜਲੀ ਚੱਲ ਆਸਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੱਟੀ ਬੱਚੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਖੀ ਲੱਗ ਗਈ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਜੇ ਉਹੋ ਹੀ ਪਿਛਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਰੱਖੇ ਕਿ ਆਪ ਰਵੇ, ਕਣਕ ਰੱਖੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰੇ? ਉਹ ਕਣਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੇ 2 ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਣਕ ਆਈ। ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਕਿੰਨੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਭਾਵੇਂ 2000 ਨੇ ਹੋਏ, 2000 ਨੂੰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜੀਏਗਾ? ਇਹ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਣਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਬਲੈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਗਵਰਨਮੈंट ਜਦੋਂ नून लीग ने कनक के आटे के अलावा भी कोई काम किया? हाँ जी बथेरे करन लगे जी, और चीज़ों को रेट थोड़ा सा बताएंगे? साल 1.5 साल ते रिलीफ इतना टाइम लगा ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ ਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਆਵਾਮ ਤੇ? ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਚੋਰ ਢੋਲ ਨੇ, ਇਹ ਡਾਕੂ ਨੇ, ਇਹ ਫਰਾਡ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੋਰ ਢੋਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਹੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੰਦੇ, 2-4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ? ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਡੈਮ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਡੈਮ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਡੈਮ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਂ ਵਿਕ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਲਾਂ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇ, ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਡੈਮ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕੀ? ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਦੱਸੋ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ? ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ? ਆਵਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਟਾ ਦਲੀਆ ਦਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਹਾਬੀ ਬੈਠ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀ ਆਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਆਇਆ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਨ ਲੱਗੇ ਕਣਕ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ? ਸਾਸੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਆਇਆ, ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਚੀਨੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਘੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਥੱਲੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੇ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀਏ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ 4 ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਕੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨ। 3-4 ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਰਿਹਾ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ? ਬਾਕੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪੇਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੀ ਕੰਪੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਭ ਕੇ ਵੀ ਇਹ PTI ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗਏ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੋਟ ਵਾਲਾ PTI ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਜਾਂ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਸੀ ਅਕਲਮੰਦ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ, ਲਓ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਸਵਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਅੰਡਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਡਾ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ, ਪਕਾਉਣੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ, ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸਾਂ ਵੀ ਕਰਾਏ, 100 ਕਰਾਇਆ 50 ਕਰਾਇਆ ਜਿਸ ਵੀ ਕਰਾਏ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਸਵਾਲ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ?
जी शाह साहब बाल कर ओके और मैं भावें कोई भी हो एक बार इन सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ी वो कामयाब होया इनू जदों आया पिछे बेली दौड़ तो बाद इनू लोग आखा यार हूँ आया तो हूँ कुछ करेगा पहले बड़ी मार खाधी अवाम वास्ते करेगा की कीता है स्टील मिल बर्बाद अपने दिफा थोड़ी चलती नहीं बाकी सारे तहस नहस जे कोई मेरा फार्म है जो इन्ना तैयार हो जाता उदो आना जी 900 रुपये जो लोग इन्ना मुक जाना लोगों ने 150 रुपया इन्हों फ्लो हो गया गल देखो जी ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ लोगों में एक महीने मर जाते पूरे 10 साल की कमाई एक दिन जल्दी बंदे ਦੱਸੋ दो बंदे ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹਮਤੀ ਕਰਨੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਲਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇਗਾ शाही कारोबार चलता है इन्हें अज तक करदा थोड़ा कर्ज लैके चलाया मुल्क इन्होंने कर्ज लैके चलाया मुल्क पल्ले किसी नहीं चलाया ये 10 रुपये अपने उत्ते तो नहीं ला सकते इन्हें तो आवाज़ करनी ना इन्होंने ये भी साढ़े मगर रोटी जरा देवे वो आवाज़ के मतलब जोर पैदा हो वो इन्हें लोगों झूठे तो हो सारे मैंबर जो इतने लगे बैठे सारे हो जो चंदा लोग सही है सन में वो भी गलत हो गए इन्होंने वेख सारे क्योंकि शासी ऐसे आ गए नवे नवे जिन्हें अग्गा नहीं को पिछा चंगी गल ही उन्होंने को लावा इस इनू फल कोई सियासी गल करता ही नहीं जोड़ा बंदा कौंसलर है उन्होंने कौंसलर तक गल करनी चाहिए जोड़ा बंदा आवे उन्होंने मानता कानून आवान में तीजे मरी कर सके जोड़ा बंदा मैंबर है जिले का उन जिले का करनी जो एम पी है एम पी की गल करनी जो नेशनल असैम्बली मैंबर नेशनल असैम्बली करनी चाहिए जोड़ा सैनत सैनत की करनी सदर में सदर की करनी चाहिए वो इतने सदर जो चूड़े की गल पै करता नाल जाने की कैसी गल है जो जिले का काम नहीं करता असी मुतालब फट सदर तक जाओ साढ़े आवाम का असी साड़ी भी गल नहीं जिद तक साडा हक लो दोस्तों कई गल नहीं करनी साडा किसी ना सलाम का साडा भी टेलीफोन सुन लिया सदर ने वो टेलीफोन के मगर साडा टब्बर पूरा पागल है और उन्होंने 2 नंबर से निकलना खिंचा उन्हें मगर पाल पर मेरा वीर काम वो होना चाहिए जोड़ा साढ़े आवाम वास्ते मुल्क वास्ते फायदा हो असा लोगों ने कुर्बानियां दी साढ़े मरे तो सानू पता है जीवन उड़ के आए ने इन्होंने लोगों तो पता ही कौन मेरे तो मेरे मन मारी मरे से बैठे मैनू कोई अरूज मिल गया मैं कुछ करनी शाह जी तुम मिलने तो कुछ कर साहब साढ़े कौन दी चल मिल लीजिए मैं कुछ करनी शाह साहब पढ़ रहे पासे मैं नहीं मिलना चाहता इसे तो वहाँ मैं भी कर दी किसी ना हमदर्दी है ही नहीं कोई किसी हमदर्दी का लफज इन्होंने वास्ते जहर है जब हमदर्दी करनी चाहिए हमदर्दी का मैंने की सारा दे नहीं सकते जे मजबूर हो तो ही अपना घाटा को समान बेचना है ना थोड़ी मजबूरी का फायदा चुकना ये दसन के समझ 6 रुपये नहीं इन्हें लेना ऐसे जमीन लोगों ऐसे जमीन लोगों की इन्हें जरा यूनिट लैने या बड़ी जगीरदार बने नो किमें लैने वो साढ़े लोगों यूनिट है इन्हें लै 10-20 हज़ार के यूनिट लैके इन्हें मरबे पवाए असी लोग 10-20 हज़ार लैके घर पै गया अं मेरे घर पै खा लिया असं दंगले दंगले ये लोग रुपये का माल बन किमें बने ऐसे दी फिर हूँ तक साढ़े कोर्ट केस हाई कोर्ट चलते रहे दादे मार गए पुत्रा के हक च होने वो पुत्रा एक मरला ही नहीं ले सके ना दी मजबूर बना के चलो जी फलाना खार साहब लो तुम लो यूने फुल लेने किन्ने दे जी मैं 10,000 देना मैं 40,000 5,000 सानू पड़ा जब 10 रुपये देना तो 10 लिया घर पै खा लिया वो जरा खा रहे उन्हें 10 रुपये वो साढ़े अद्धा तो हाफदा नहीं इतना बढ़ सके फिर जे किसी ना आई थोड़े ना आ गई थोड़ा मंदले ना मंदले पै गए
ਉੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੇ ਮੰਦੜੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅੜਦਾ ਹੋਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਅੱਛਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 15 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਮਹੀਨਾ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਕਤ ਵੀ ਘਟੀ ਹੋ 15000 ਬਣ ਗਿਆ ਮਹੀਨਾ ਹੁਣ 1000 ਰੁਪਏ ਲਾਵੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਂਪਰ ਲਿਆਉਣਾ ਨੇ 100 ਜਨਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੁਛ ਆਦਾ ਫਰੂਟ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ 800 ਰੁਪਇਆ ਪੂਰਾ ਕਰੀ ਘਰ ਤੋਂ ਉਸ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ 200 ਰੁਪਏ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਮਰਚ ਲੈ ਕੇ ਡੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਆ ਮਾਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਟੋ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੁਣ ਰਕਸ਼ੇ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚਲੋ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰੀਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ 2-3000 ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ 500 400 ਪਾਈਆ 1000 ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ 1000 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 70 ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਆਟਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਮਰਚਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਂਪਰ ਕੋਈ ਉਹ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕਈ ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੰਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਨੀ ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਰਕ ਘਟਾਏ ਨੇ ਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀ ਉਨੀ ਸੀ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਰੋਨੇ ਮੋੜ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਧੇ ਨੇ ਮਾਂ ਠੀਕ। ਬਰੋਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਧੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਘਟੇ ਨੇ ਸੂਦ ਵਧ ਗਿਆ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸੂਦ ਵਧ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹ 20-22% ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਇਤਨੀ ਸੀ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਉਨੀ ਹੈ ਜੀ ਆਟੇ ਦਾ ਰੇਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਘਟਿਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਆਟੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੋ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੋ ਉਹ ਵਧ ਗਈਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮਸਲਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ ਕੋਈ ਲਾ ਲਓ ਘਿਓ ਲਾ ਲਓ ਮਿਰਚ ਲਾ ਲਓ ਨਮਕ ਦਾ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾ ਬਾਕੀ ਛੱਡੋ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਬੜਾ ਹੋ ਗਏ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਟੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਉਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਾਇਆ 20 ਰੁਪਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋ ਪਿੰਡੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ 50 ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਘੜ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 70% ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਘਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਬੱਚੇ ਪੜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਣਕ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿਵੇਂ ਜੀ। ਪਰ ਸੋਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਿਥੋਂ ਆਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣਗੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਚਲੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਗੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਖਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਆਉਂਗੀ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਦੇਖਣਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਗਈ ਆ देखना जो गवर्नमेंट अच्छा काम करेगी साढ़े वास्ते बेस्ट है ਸਹੂਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਵਾਰੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ वो तंदूर वाले जी वो ऐसे कर देना साढ़े ही करा दे भाई तो फिर ये नहीं ना कर सकते हम गवर्नमेंट का काम आर्डर देना है और आवाम का काम ही शिकायत पहुंचाना और आवाम शिकायत नहीं करेगी तो फिर हम अपनी मर्जी शिकायत से आम जाने हैं जिसे वे शिकायती साढ़ा करते जो एसी है कोई सुता पे वो अगर कोई टेंशन नहीं कोई मसला नहीं चलो जी हम मेरे को अपना एक जगह तो 4 किलोमीटर का सफर है उतो 830 रुपए का तोड़ा मिल गया 4 किलोमीटर का सफर है 4 किलोमीटर जिसने अगे आइए तो गाँव के उत्थे 1100 का तोड़ा मिल रहा तो ये साड़ी अपनी आवाम की गलती है ना कि असी एसी को शिकायत नहीं कर रहे एसी का मकसद की है कि इन्हों कंट्रोल करे जिहड़ियां अपना शायद जी आवाम की अपनी गलती है ना साडी कि असी एक दूसरे पर ईमान यकीन नहीं कर सकता एक सौदा वो सौदा है
ਤਿੰਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰੇਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ- ਕਦੇ ਹਾਂਜੀ। 20 ਰੁਪਏ ਮੰਗਣੇ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕਰ ਲਵੋ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 500 ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆ 600 ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚਲੇਗਾ 400। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 900 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਦੌਰੇ 'ਚ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਘਟਿਆ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਘਟਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਘਟਿਆ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪੈ ਲੋ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਫਲਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਚੁੱਕਾਣੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਟਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰ ਦੇ ਕਰ ਦੇ